ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। हे पाऊ जिन अपनो लग नाम तराऊ, पूजन जोग इही हम जाना, सुनो कान दे कर मरदाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छूह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। सुन गुर कहे तन एह पाऊं, जिन अपनो लग नाम तराऊ। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का है प्रसंग है। जगत जलंदे दा उधार करदियां 9 खंड पृथ्वी 4 चक्कां दा भरमण करदियां सतगुरु चलदे चलदे काबल कश्मीर हसन अब्दाल ये सारियां कथा असीं सुन लईआं ने। होर अगे गए रस्ते दे विच एक व्यापारी मिले है जिन्हें मोढे दे उपर डग्गी चुकी हुई है,
गठड़ी कह दिओ, डग्गी कह दिओ। सतगुरु जी उसनों पुछदे ने तेरे कोल की है। सन्मुख मिलियो एक व्यापारी, मग में गमने जाहे अगारी। तेसो श्री गुर गिरा उचारी, क्या बांध्यो है तोहे पछारी। भी तू की बद्धा होया है, की चुकिया होया। सुनत व्यापारी बचन उचारा, लोन तूल तेलंग व्यवहारा। कहन लगा जी मेरे कोल तूल है कपा, लून है नमक, तेल है जिन्हों आप सरों का तेल कहने हैं। जिन्ना चिर ये रिफाइंड नहीं आए उन्ना चिर लोग जां घ्यो वरतते सी। घ्यो का मतलब सिर्फ देसी घ्यो हुंदा सी, जां तेल हुंदे सी। तेल पहला भी कई किस्म के हुंदे सी। तेल तिलां दे भी हुंदे ने, तेल तारे मीरे का भी हुंदा है, तेल तोरीए का भी हुंदा है, तेल सरों का भी हुंदा है। बहुत सारिया चीज़ां विचों तेल बड़ियां सदियां तो कढ़िया जा रहा है। पर यह डुप्लीकेट घ्यो जिहड़ा है जिन्हों आप रिफाइंड कहने हैं, इहदा शुरू च नाम डालडा हुंदा सी। अज भी तुसीं वेखो भावें घ्यो दियां किन्नियां कंपनियां किन्ने ना आ गए ने। किसी बजुर्ग नूं पुछना उन्होंने शब्द ही दो आउंदे ने कि यह घ्यो देसी है कि डालडा है। हालांकि डालडा कंपनी हुंदी सी, शुरू जो आया वह डालडा ही सीगा, वो कंपनी का नाम सी। तो व्यापारी कहंदा जी मैं 3 चीज़ां वेचदा। सतगुरु कहंदे खोल के विखा। हुण इस व्यापारी ने जदों अपनी गठड़ी खोली, वो डग्गी खोली तो उहदे विचों वट्टे निकल आए। सतगुरु कहंदे भाई ये की है? कहंदा जी वट्टे ने। इन्हां वट्टियां दे नाल मैं समान तोल के बेचदा। सतगुरु कहंदे इन्हां दे नाम दस। उन्हें एक वट्टे का नाम दसिया 5 सेर, दूजे का 2 सेर, तीजे का 1 सेर, चौथे का दसिया पाओ। सतगुरु कहन लगे व्यापारी नूं कि इनके नाम बताओ व्यापारी, बूझन के हित गिरा उचारी। 5 सेर 2 सेर 1 सेर एक एह आहे, पाऊ एक को नाओ है, जो तुमरे कर माहे। सतगुरु जी ने जिहड़ा छोटा वट्टा सी वो चुक लिया ते व्यापारी कहन लगा जी जिहड़ा तुहाडे हथ विच इहदा नाम पाऊ है, बाकी शेर ने कोई 5 है, कोई 2 है, कोई 1 है। अज भी तुसीं वेखोगे जिहड़े वट्टे हुंदे ने तकड़ियां वट्टे, वट्टियां दे विच वट्टा 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, 5 तो थले 2 किलो का आहे, पाऊ एक को नाओ है, जो तुमरे कर माहे। सतगुरु जी ने जिहड़ा छोटा वट्टा सी वो चुक लिया ते व्यापारी कहन लगा जी जिहड़ा तुहाडे हथ विच इहदा नाम पाऊ है, बाकी शेर ने कोई 5 है, कोई 2 है, कोई 1 है। अज भी तुसीं वेखोगे जिहड़े वट्टे हुंदे ने तकड़ियां वट्टे, वट्टियां दे विच वट्टा 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, 5 तो थले 2 किलो का कह जाते हैं, 1 किलो तो लैके 20 किलो तक। पर बाकी जिन्हों असी
ਅੱਜ ਪਾਈਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਰਹਿ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਊ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਊ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਊ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਜਨ ਜੋਗ ਇਹੀ ਹਮ ਜਾਨਾ, ਸੁਨੋ ਕਾਨ ਦੇ ਕਰ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹੇ ਧਨ ਇਹ ਪਾਊ, ਜਿਨ ਆਪਣੋ ਲਗ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਊ, ਇਹ ਵੱਟਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਲੋਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਚਨ ਵਪਾਰੀ ਸੁਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਗੁਨੇ। ਸੁਨੋ ਕਾਨ ਦੇ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਇਹੀ ਹਮ ਜਾਨਾ, ਸੁਨੋ ਕਾਨ ਦੇ ਕਰ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਪਾਉ ਤੇ ਬਈ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਊ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਖਰ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੋਂਦ। ਪਾਊ ਭਾਵੇਂ ਵੱਟਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਨਵੇਕਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਚਨ ਵਪਾਰੀ ਸੁਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਗੁਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸੁੱਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਈ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਉ। ਪਾਉ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾ ਖੋਏ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਵਿਸ਼ੈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸਰਬ ਗਵਾਈ। ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਛੱਡੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਓ, 25-27 ਸਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਘਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਾਓ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਐ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਆਪਾ ਗਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਏ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਝਾਈ, ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ। ਹੱਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਸੇਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਹਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਾਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਆਫ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੇਕੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਗੋਤਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਗੋਤਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਸੀ
ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਗੋਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, 50% ਲੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਘਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਠਾਣੇ ਰਹੂਗਾ ਰਾਤ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ? ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ। ਆਓ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਵਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਤੇ ਹਬੇ ਸਾਕ ਉਡਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਇਨੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ, ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਚਟਨੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਚਪਨ ਛੱਡਿਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਜ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੁੱਕੇ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੇਰੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਓ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ?
ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੋ ਉਹ ਕਹੂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੇਸ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਸਿਰ ਹਵੈ ਦੀਨੰ, ਪਰਿਓ ਰਿਓ ਨ ਉਠਾਵਨ ਕੀਨੰ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। 5 ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 2 ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਵਣ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਖਲੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ ਕੁਛ? ਬਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਘਰ ਆਏ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਘਰ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹ ਆਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਐਸੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਕ ਬਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਤਿਹ ਜਗਨਾਥਾ, ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿਓ ਕਮਲ ਸਮ ਹਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਓ ਰਹਿਓ ਨਾ ਉਠਾਵਣ ਕੀਨੋ, ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਜਗਨਾਥਾ, ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿਓ ਕਮਲ ਸਮ ਹਾਥਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਵੇ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਠੁੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਮਰ ਪਰੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੁਹਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਚੁੱਕਿਓ, ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਤਿਹ ਛਿਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਬਿਕਟ ਕਪਾਟਾ ਅਦਭੁਤ ਭਇਓ ਅਪਰ ਹੀ ਠਾਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਪਾਟ ਕੀ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਸਾ ਪੋਸਟ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੱਥ ਐਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਐਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਵੇਗਾ? ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਧੁੱਪੇ ਸਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਨੰਦ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪੱਤਾ, ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਮੰਨੋ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਠਾਠੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਠਾਠ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਿਓ ਗਿਆਨ ਦੁਬਦਾ ਸਭ ਖੋਈ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਸੁਧ ਉਰ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਸੋਵਾਂ ਨਾ ਸੋਵਾਂ, ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਅਮੂਮਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਦ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ, ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਸੜਕ 'ਚੋਂ ਫੇਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 700 ਹੋਈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 900 ਹੋਈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1100 ਹੋਈ,
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। 27 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1800 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੋ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਵੱਧ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗਲਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ? ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਮਿਸਟੇਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਠ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੇਖੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਗੱਲ। ਪੀਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਨਾ, ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਓ ਨਾ। ਤੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਲੋਕ ਕੀ ਸੁਧ ਉਰ ਹੋਈ, ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਥੱਲੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ,
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਡੂੰਘੇ ਬੰਕਰ ਪੱਟ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਣਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जब बाले ने अस कही व्यापारी की गाथ। ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ। तत् छिन प्रापत ज्ञान भा परसे प्रभ के हाथ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਰੋਕ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਰੋਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੁਕ ਬਈ ਬਾਲੇ ਰੁਕ। ਹਾਂਜੀ। तब श्री अंगद बोले बानी हे बाले एह कहो कहानी। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। इन व्यापारी तत् छिन पाई कछ चिर काल न सेव कमाई। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਲਿਆ? ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। थोरन कीन शब्द अभ्यासा ज्ञानी पयो पाए सुख रासा। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। बाले ने तब बचनी उचारे सुन अंगद श्री नानक प्यारे। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। मैं बूझन कीने प्रभ तब ही तेह पुर खुशी कीन प्रभ जब ही। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? मुझ सो जैसे बचनी उचारे सो मैं कहे हो पास तुम्हारे। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। पूरब जन्म पुन इस केरे मिल सत संगत कीन कनेरे। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਲਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਭਇਓ ਸਿੱਧ ਸਭ ਆਗੂ ਮਿਲਨੋ ਚਾਹਿਤ ਏਕ ਸੁਭਾਗੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਭਇਓ ਸਿੱਧ ਸਭ ਆਗੂ, ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ, ਮਿਲਣੋ ਚਾਹਤ ਏਕ ਸੁਭਾਗੂ, ਇੱਕ
ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ, ਇੱਕ ਚਾਹਤ, ਇੱਕ ਮਲਾਪ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪਕ ਬਾਤੀ ਤੇਲ ਯੁਤ ਪਾਵਕ ਲਾਵਨ ਦੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਬੱਤੀ, ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ, ਭਗਤੀ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੀਵਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਬਾਤੀ ਤੇਲ ਜੁਤ ਪਾਵਕ ਲਾਵਣ ਦੇਰ, ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਰਤ ਮਿਲ ਤਿਉ ਇਸ ਕੋ ਤੂੰ ਹੇਰ। ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੱਤੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਲਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਲਬ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਯੁਕਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਖਾਨੇ ਪੁਨੈ ਕਥਾ ਸੁਨਹੀ ਦੇ ਕਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨਿਐ ਗੁਰ ਗਾਥਾ ਤਿਹ ਕੋ ਐਸੇ ਕੀਨ ਸਨਾਥਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਨਾਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗਮਨ ਕੀਨ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗਨ ਖਾਨੀ ਆਈ ਤਬੈ ਉਜਾਰ ਮਹਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਸਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨ ਆਇਓ ਨੈ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਕਹੂੰ ਦਿਸਾਇਓ। ਕਈ ਕੋਸ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਵਲੋਕਤ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਉਦਿਆਨ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਮਹਾ ਭਏ ਆਵੈ ਨੈ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਕਹੂੰ ਦਿਸਾਵੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ,
ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਣਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। 50-100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਲੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 100 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕੈ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਇਹ ਨੈ ਲਖੋਂ ਉਜਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਡੋ ਨਗਰ ਬਸਦੀ ਅਭਰਾਮੂ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਤ ਜਹਾਂ ਸਤਨਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਿਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਏਦਾਂ ਜੰਗਲ ਤੇ ਘੁੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਦੇ। ਵਸਦੀ ਨਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ, ਸੋ ਵਸਦੀ ਉਦਿਆਨ ਲਖਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖ ਨ ਹੋਵੈ ਤਹਾਂ ਕਦਾਈ, ਜਹਾਂ ਨ ਕਬਹੂ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਨ ਕਬਹੂ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਜੋਗੀ ਜਤੀ, ਤਪੀ ਚਹਿਤ ਸਭ ਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਕੇ ਸਵਾਦ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਤਿਆਗ ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਬਣਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡੇ। ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਭੋਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਏ ਸ਼੍ਰੀ, ਨਾਨਕ ਤਨ ਭਗਤ ਧਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਭਗਤ ਧਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਉਠਾਏ ਗਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।